بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർ സഹായം തേടാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുബൂരി പണ്ഡിതന്മാർ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നതായി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ? പല വാദപ്രതിവാദങ്ങളും പല സംവാദങ്ങളും അതുപോലെ പല ഗണപ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ആശയം സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നാം കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, അതൊന്നും വില പോകുന്നില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു കുബൂരി നേതാവ് താഹിറുൽ ഖാദിരി എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗത്തിലെ മലയാളം സബ് ടൈറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത സൃഷ്ടികളോട് സഹായം തേടാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കിയത് കണ്ടു. ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കള്ളത്തരങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തട്ടിപ്പുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം അതിന് അനുവദിക്കില്ല. കാരണം വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനിലെ കാന്തപുരം എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും കാന്തപുരം എന്താണെന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഇദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലൊരു കാന്തപുരം എന്ന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി വിളിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് 7 മിനിറ്റും 14 സെക്കൻഡുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് കേൾക്കാനിടയായി. അതിൽ പ്രതിപാദിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ ഹദീസ് അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതിന് അർത്ഥം നൽകിയതും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആശയം സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടത്തിയ തട്ടിപ്പുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നോക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. One hadith in Sahih Sitta which comes in Jami Tirmizi and Ibn Majah both, and hadith is Sahih, reported by dozens of Aimma of hadith. A person who was blind came to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and he asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I am blind, please pray for me. So Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, what do you want? Should I pray for you or should I teach you some words? You back to your home and pray Almighty Allah in those words. What do you prefer? He said, just teach me the words how to pray. So what was the dua taught by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? He said, go back to your home, perform ablution, wudu, then read 2 circles of nafl prayer, 2 rak'ah of nafl, raise your hands and make this dua in following words. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, according to this hadith which I am telling, this is Sahih and Hasan. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that then say, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika nabiyyir rahmah or nabiyyir shafa'ah. Almighty Allah, pray and then ask, oh Allah, I ask you, inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika, and I intermediate through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to you. And then Holy Prophet taught him, after that say, Ya Muhammad, Ya Rasulullah. These are the words of a dua taught by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself. And he said, after this say, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila Rabbi. In the beginning of invocation, the person was calling Almighty Allah, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi nabiyyika. Here was the tawassul. Oh Allah, I ask you in the name, for the sake of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in first instance, the dua was made in wasila of Holy Prophet, and in second instance, Holy Prophet taught him, then address me directly. First part of invocation, the person is addressing Almighty Allah on the wasila of Holy Prophet. And second part of invocation, he is addressing directly to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then say, Ya Muhammad, Ya Rasulullah. This hadith comes in Jami Tirmizi and Sunan Ibn Majah, Sahih Sitta with Asanid Sahih and Asadin Hasana.
and the same act would be. അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഹദീസിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ചതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര കളവ് നടത്തിയെന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഹദീസ് വായിച്ചുകൊണ്ട് അതിനർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് കടക്കാം. എന്താണ് ഹദീസിലുള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മത്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം. ഹദീസിൻ്റെ മത്ന് നാം പൂർണ്ണമായി വായിക്കുന്നു. അന്ന റജുലൻ ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله تعالى أن يعافيني قال إن شئت أخرت ذلك وإن شئت دعوت قال فادعه قال فأمره أن يتودع فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها لي اللهم فشفعه في وشفعني فيه. സഹോദരന്മാരെ, ഹദീസ് നാം വായിച്ചു. ഇനി ഹദീസിന് അദ്ദേഹം വെച്ച അർത്ഥങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ തട്ടിപ്പുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. അദ്ദേഹം ഹദീസിന് നൽകിയ അർത്ഥം എന്താണ്? അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്രേ, should I pray for you or should I teach you some words and you would go back to your house and pray with those words. അഥവാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. എന്ത് പറഞ്ഞു? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ആ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്കൊരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെയോ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞത്രേ. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായി തുർമുദി അല്ല, നസായി അല്ല, ഇബ്നു മാജ അല്ല, ഒരു ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലും അത് സഹിയാകട്ടെ ലൈഫാകട്ടെ എന്തുമാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുന്നത്? എന്താ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു തരാം, എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് പച്ചക്കളവാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ പേരിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയുന്നതാണ്. ഇത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ സൂഫികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അഹ്ലുൽ ബാത്തിൻ്റെ ആളുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. നാവ് പൊങ്ങിയാൽ കളവ് മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആകട്ടെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിലാകട്ടെ, ആരുടെ പേരിലായാലും ഇവരുടെ ആശയം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര കളവുകളും പറയും എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണിത്. എന്താണ് ഹദീസിലുള്ളത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഇൻ ശിഅത അഖർതു ദാലിക വ ഇൻ ശിഅത ദഅഉതു. നീ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അത് ക്ഷമിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിലോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ വേറെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം, നീ ക്ഷമിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ, നീട്ടിവെക്കാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ എന്താണ് അത് നിനക്ക് നല്ലതാണെന്നുള്ളത് പല റിപ്പോർട്ടുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു തരാം, എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ഹദീസിലും ഇത് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരണം സഹാബിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നായിരുന്നു. ആ ഉദ്ദേശം ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നീ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് എന്ന് മറ്റുള്ള റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്കൊരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു തരാം, എന്നിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥന നീ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞോളൂ എന്നുള്ളത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ പേരിൽ ഇല്ലാത്തത് പറയലാണ്. ലഅനത്തുല്ലാഹിൽ കാസിബീൻ എന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ. അടുത്ത കളവ് എന്താണ് സഹാബി പറഞ്ഞത്? സഹാബി പറഞ്ഞത്രേ, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, സഹാബി പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് ടീച്ച് മീ ദോസ് വേർഡ്സ് ടു പ്രേ. അഥവാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു തരാം, ആ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരൂ എന്ന് സഹാബി പറഞ്ഞു എന്നാണ് പച്ചക്കള്ളം. അങ്ങനെ സഹാബി പറഞ്ഞതായി ഒരു റിപ്പോർട്ടിലും ഇല്ല. ഇബ്നു മാജയിലില്ല, സുർമദിയിലില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹ്മദിന്റെ മുസ്നദിലില്ല, ഇബ്നു ഖുസൈമയുടെ സഹീലില്ല, ഇമാം ബുഖാരി താരീഖിലില്ല. ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും ഞാൻ എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് സഹാബി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആവശ്യപ്പെട്ടതായിട്ട് എവിടെയുമില്ല. മറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഖാല ഫദ്ഉഹു,
താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് സഹാബി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാത്ത, സഹാബികൾ പറയാത്ത, അവരുടെ പേരില്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ, ഇവരുടെ വിശ്വാസം അവർ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര കളവുകളും സഹാബിയുടെ പേരിലാകട്ടെ, അതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹുവിന്റെ പേരിലാകട്ടെ, അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലാകട്ടെ, എത്രയും പറയാം എന്നുള്ള തെളിവാണ് ഈ ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ, ഈ ഒരു മിനിറ്റിൽ തന്നെ എത്ര കളവുകളാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തെളിയിക്കട്ടെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ സഹാബി പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു തരൂ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമേ എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഈ പറഞ്ഞ അതിൽ കഴിയുമോ? അല്ലെങ്കിൽ സബ് ടൈറ്റിൽ ഇറക്കിയ മലയാളികൾക്കായ ഏത് സഹോദരന്മാർക്ക് അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സഹാബി എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു തരൂ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമേ എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമാണോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്ര എന്ത്, ഞാൻ നിനക്ക് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത്ര അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വക കളവാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീസിൽ ഇല്ലാത്ത ആശയം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്ത പണിയാണ്. അല്ലാഹു തആല ഇമ്മാതിരിയുള്ള കസ്സാബികളുടെ ഷറിൽ നിന്നും ഈ സമൂഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ പേരിലും സ്വഹാബിയുടെ പേരിലൊക്കെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സബ് ടൈറ്റിൽ ഇറക്കിയ നിങ്ങളോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഹദീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൊണ്ടുവരിക. ഇല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുക, താങ്കൾ ഈ താഹിൽ ഖാദിരിയുടെ വഞ്ചനകളിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇറക്കിയതാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായി ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ തുറന്ന് സമ്മതിക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പ്രചരിപ്പിച്ചത്, നിങ്ങൾ സബ് ടൈറ്റിൽ ഇറക്കി നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഈ ആശയം അത് എത്തിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഈ താഹിൽ ഖാദി നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഹദീസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മത്നും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക, ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുക. അല്ലാഹു തആല സത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും ബാത്തിലിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.